فلم کا ایک ڈائلاگ ہے نازش جس میں وہ کہتے ہیں کہ کیچڑ میں لوگ گرتے ہیں تو بدبو باہر والے کو آتی ہے. سو وہ اس سے چکڑ میں جب لوگ گرتے ہیں تو اس سے انہوں نے نام لے لیا اور رکھ لیا. دنیا کا سب سے پرانا دو قومی نظریہ کیا ہے؟ امیر اور غریب. چکر فلم میں جو آئلہ ہیں اور جو شوبز انڈسٹری کی اشنا ہے وہ ہمیں کیوں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں؟ آئی تھنک ظہیر الدین جو ہے نا وہ کاسٹنگ میں بہت ماہر ہے, بیکاز انہوں نے ایسی کاسٹنگ کی ہے جیسے ان کے جو کیریکٹرز تھے وہ بہت زیادہ ایکٹرز کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے. اب جیسے فریال's کیریکٹر از اے ڈانسر, ویویشس, لائف لونگ پرسن. فریال کو آپ ملیں تو شی از دیٹ. She dances, she's a life-loving person, she's a rebel, you know, she goes against the status quo. نوشین کا کیریکٹر جو ہے, نوشین خود ایک بڑی put together, stern, to the point خاتون ہے, بڑی کلاسی, بڑی ایلیگنٹ. عثمان میں ایک ہیومر ہے جو سرمد زمان میں, لیکن عثمان کا ڈیمینر نیچرلی بہت ریزروڈ ہے. ظہیر بھائی مجھے بہت سالوں سے جانتے ہیں اور ہماری بات ہمیشہ فٹنس پہ بہت ہوتی تھی اور ایکٹیویزم پہ ہوتی تھی, تو یہ کیریکٹر is very similar to me. She's a cricketer. I'm not a cricketer, but you know, there's a fitness element involved. So I think انہوں نے characters کی casting ہی ایسے کی that it just became that way. کیسا ایکسپیرینس رہا فلم کا اوور آل آپ کے لیے؟ So ایکسپیرینس بہت خوبصورت تھا. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسی اپرچونٹی ملی کہ میں نے بریلینٹ لوگوں کے ساتھ کام کیا اس فلم میں. جو نون نیمز ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن بہت سارے نیو کمرز تھے اس میں جو اجوکا سے آئے, ناپا سے آئے, تھیٹر ایکٹرز ہیں جن کا کام دیکھ کے بس گوس پمپس آ جاتے تھے. سو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. شوبز انڈسٹری کے اندر لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے فلم کو دیکھ کر؟ Everybody that I've met has said that it's fantastic. It's an intelligent film. آپ کو ایک مائنڈ سیٹ سے جانا ہے. تھوڑی لمبی ہے, 2.5 گھنٹے کی ہے, تھوڑی سی لمبی ہے بٹ گڈ لمبی ہے. اس میں کوئی بھی سین ایسا نہیں ہے جو آپ کہیں کہ ضروری نہیں تھا, اور سمجھ نہیں آتی کہ انسان کاٹے کیا, بیکاز اٹس آلسو ویری فاسٹ پیسڈ. تو لمبی ہے لیکن فاسٹ پیسڈ ہے. اینڈ لوگوں کو رائٹنگ بہت اچھی لگی. بہت انٹیلیجنٹ ہیومر ہے اس فلم میں, بہت وٹی ہیومر ہے, سلیپ اسٹک ہیومر نہیں ہے, آبویس ہیومر نہیں ہے, انڈر دا ٹون کائنڈ آف ہیومر ہے, بیکاز یہ بہت ریئلسٹک فلم ہے. ہر انسان اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے, ہر پاکستانی, ہر کلاس کا ہر پاکستانی, فرام دا میسز ٹو دی اپر کلاس. آپ کو لگتا ہے اس طرح کی فلمس کو تو جو ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارمس پر اگر ہم پروموٹ کریں تو شاید زیادہ آڈینس تک پہنچ سکے؟ یہ بھی ہے, لیکن جو سنیما گور ہے اس کو کیوں نہ ایسی فلم ملے. ہر چیز ایک بگ فیٹ سانگ اینڈ ڈانس انٹرٹینر تو نہیں ہو سکتی, ہر چیز تو نہیں ہو سکتی. سنیما کو واپس لانا ہے. اب ایک ہر چیز ایک سپر ہیرو کامک نہیں ہو سکتی. دوز آر امیزنگ, دے آر انٹرٹینرز, بٹ ایک فلم میکنگ کی بھی آرٹ ہے, ایک فلم ان اٹ سیلف کی آرٹ ہے, اور وہ ایرا واپس لانا آئی تھنک بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں ہماری نیش بھی ہے سوشل ایشوز پہ بات کرنا. آپ ہمارے ڈراماز دیکھیں تو جو ہمارا گولڈن ایرا تھا وہ سارا سوشل ایشوز پہ تھا. ہماری آڈینس اپریشیٹ کرتی ہے, سو وائی ناٹ شو اٹ ٹو دیم. اور ہر ایک کے پاس او ٹی ٹی کا ایکسیس تو نہیں ہوتا, ہر ایک کے پاس سبسکرپشن نہیں ہوتی. تو جس بندے نے ایک اچھا ورک آف آرٹ دیکھنا ہے, لیکن نہیں ہر مہینے پیسے دینے, اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوبصورت چیز جا کے دیکھنی ہے اور اس میں امرس ہونا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے, اس کو کیوں ہم ڈینائی کریں یہ چیز. 2016 میں آپ نے فلم کی تھی تیری میری لو اسٹوری. جی بالکل. میں نے اب آپ نے اتنے لمبے عرصے بعد فلم دوبارہ کی, ریزن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ فلم دوبارہ سے بننا شروع ہو گئی جس میں الجھنا کرنے میں کمفرٹیبل ہے؟ کیونکہ مجھے کوئی ایز سچ اتنی اچھی فلم ملی نہیں. لیٹس بی آنیسٹ, مجھے جو چیزیں آفر ہوئیں I don't think that they pertain to the kind of person that I am, so I just this was a great opportunity. اور یہ فلم کافی سالوں سے in the works تھی. یہ بس کووڈ کی وجہ سے بن نہیں پائی, پھر کاسٹنگ ایشوز ہو گئے, پھر اور ڈیلیز ہو گئے. سو یہ فلم this was in the pipeline for a long time. So technically یہ فلم میں نے کوئی 4 سال پہلے 3 سال پہلے کر لینی تھی, لیکن یہ نہیں ہو سکی. So now I've done it. اشنا, آپ کے ہم انسٹا دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کافی پورے اعتماد اور بولڈ سی ہیں. آئٹم سانگ کی باری آتی ہے تو بہت ساری جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ریزسٹ کرتی ہیں کرنے میں. اگر آپ کو کوئی اچھا کوئی اس طرح کا سانگ ملا تو آپ کریں گی کیا؟ I like songs, I like music.
I love dance. I love the concept of people dancing. I love choreography. I would love to do that. अगर आप आइटम सॉन्ग की बात कर रही हैं, वो इट डिपेंड्स आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं. अगर वो आर्टिस्टिक है तो व्हाई नॉट. अगर वो स्टोरी के साथ मर्ज करता है, जैसे कि अगर आप दिखा रहे हैं कि कोई कोर्टिज़ान है, कोई 200 साल पुराने एक ब्रॉथल में, और वो वहाँ एक वो आई डोंट वांट टू यूज़ द टर्म मुजरा, आई डोंट वांट टू से दैट, बट अगर वो क्लासिकल डांस कर रही हैं, फॉर आई वुड से दैट, सो देन दैट वुड मेक सेंस टू द स्टोरी. बट आई थिंक टू ईच हिज ओन. मेरा एक कम्फर्ट लेवल कुछ चीज़ों के साथ है, कुछ नहीं है. मैं अपने आप को बहुत अच्छी डांसर नहीं मानती, सो मैं अपने आप को उस पोजीशन में भी नहीं डालूंगी कि मैं अपने आप को एम्बैरस करूं. आई थिंक वो वाले जो सॉन्ग एंड डांस नंबर्स हैं वो उन ग्लैमरस ख़वातीन के लिए रख देने चाहिए जो उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सिक्यूट कर सकें, जो आई डोंट थिंक मैं कर सकती हूँ. मुझे 2013 में आपने अपने करियर का आगाज़ किया था, ठीक है, एक रोमांटिक ड्रामा था जी. उफ अल्लाह, हाँ जी. और इस बीच में आपने इतने सारे ड्रामा किए जिसमें नेगेटिव रोल्स भी किए, ओवरऑल किया, बट उष्णा किस चीज़ को करने में कंफर्टेबल है? नेगेटिव रोल, एज अ पॉजिटिव रोल, एक कौन सा आपको रोल है जो आपको लगता है कि मैं इस रोल के साथ कंफर्टेबल हूँ? देखिए, मैं अपने आप को एक मेरे लिए आई एम नॉट अ स्टार, आई एम नॉट अ golden girl of the cinema. I'm not a beauty queen. I don't think of myself as that. I'm not a glamorous person. I'm an actor and I take the craft of acting very seriously. मैं acting पढ़ती हूँ, मैं acting समझती हूँ. मैंने जब acting का decision लिया था तो मैं आई थिंक बच्ची थी, मैं बल्कि बचपन से घर में नाटक शाटक करती रहती थी और उसके पैसे भी मांगती थी, एक्सेंट्स करती थी और स्किट्स करती थी. लेकिन मैं जब 13 साल की थी तो मैंने मेरिल स्ट्रीप की एक परफॉर्मेंस देखी थी और मैंने कहा था अगर मैं इसका 1000th भी कर सकूं, जो कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं एक्ट्रेस बनूंगी. दैट्स व्हाट द क्राफ्ट इज. आप बहुत ज़्यादा फन शरारती टाइप नज़र भी आती हैं, बट एक तरफ आपका ये एक हम लोग को मिलता है देखने को, बट दूसरी तरफ आप बहुत सीरियस टॉपिक्स पर भी बात कर रही हैं, जैसे कि गज़ा. आपको बोलते वक्त कहीं बीच में कोई डर वर नहीं होता कि मतलब कोई और नहीं बोल रहा? अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रिटीज़ खामोश हैं, कुछ बोल रहे हैं बट इतना ज़्यादा नहीं बोल रहे. ये हम ही हैं, ये हमारे लोग ही होते हैं. आज फ़लस्तीन है, कल को एक और मुसलमान मुल्क होगा, बिकॉज़ ये हमारे साथ ही होता है. हम एक अप्रेस्ड रिलीजन है, ये हमारा जो स्किन कलर है ये अप्रेस्ड है ओवरऑल दुनिया में. सो मुझसे अब ये देखा नहीं जा रहा. और मेरी एक ज़िंदगी है, मैंने और कितनी देर जी लेना है, कितने कुछ और डेकेड्स, सो अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मैं कोई ये सोच के नहीं बोलती कि मैं बोलूँगी, मैं बस ट्रिगर हो जाती हूँ और मैं बोल देती हूँ. सो ये कोई बड़ी कैलकुलेटेड कॉन्टम्पलेटेड मूव नहीं होती. ये बस एक चीज़ आपको नज़र आ रही है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, ये ऑन द स्पॉट होता है. और अगर ये लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है. जैसे आप कह रही हैं, आप बगैर सोचे हुए बोलती हैं उष्णा. इस मौजू पर दुनिया भर में जब किसी ने बात की है, उनको कहीं ना कहीं काम से हाथ धोना पड़ा, काम उनसे ले लिया गया. आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये नहीं रहा कि मैं अगर इसके बारे में बोल रही हूँ तो शायद काम कम मिले मुझे? हो ना हो, ख्वाब तो हर एक के होते हैं. मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं कनाडा में काम करूँगी. जिस मुल्क का आप मीडिया देखते हैं, आपका दिल तो चाहता है ना वहीं काम करें. मैं तो ड्रामे देखते बड़ी नहीं हुई, और अब माशाल्लाह से शर्मीन हमारी स्टार ट्रैक डायरेक्ट कर रही हैं. एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ पाकिस्तान में बन रही है. वो दरवाजे खुल रहे हैं जो पहले किसी की सोच में भी नहीं थे, अब वो पाकिस्तानियों के लिए खुल रहे हैं और अभी ये चीज़ हो रही है. सो आई नो कि मैं क्या सैक्रिफाइस कर रही हूँ, आई नो दिस. बट आई थिंक जब मैं देखती हूँ एक छोटा सा बच्चा अपनी मुर्दा माँ के साथ रोते हुए कह रहा है कि आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट यू, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ, मुझे आपकी वार्मथ याद आ रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाए, मैं डर रहा हूँ, तो वो फिर ख्वाब बहुत छोटे लगने लगते हैं. तो हाँ, एक थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन उस चीज़ से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है. अब लोग सोशल मीडिया पर बड़ा खुलकर आवाज़ उठाते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे. आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ेगा? अब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने से इस हद तक फ़र्क पड़ गया है कि सच्चाई ज़रूर फैल गई है और कुछ स्टांसेस बदली गई हैं ममालिक की, जहाँ बिकॉज़ अब लोग इतना झूठ बोल नहीं सकते. सो आई थिंक जहाँ सोशल मीडिया के बहुत कॉन्स हैं, ये एक प्रो है कि आवाज़ तो लोगों तक पहुंच रही है, सच्चाई तो लोगों को नज़र आ रही है. वो देखना चाहे ना चाहें या उस पर एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए, वो अलग बात है, बट लोग राइल अप तो हो रहे हैं, मैं हो रही हूँ. अगर ऐसा कोई कंटेंट बनता है जिसमें फ़लस्तीन से रिलेटेड कोई आपको रोल मिलता है, आप वो प्ले करेंगी? आई थिंक वो रोल फ़लस्तीनियों को मिलना चाहिए.
I think their stories should be told by them. I think they deserve it. But I think फ़लस्तीनियों की stories फ़लस्तीनियों को ही बतानी चाहिए. उनको ये हक देना चाहिए. उनका सब कुछ तो छीना जा रहा है. उनका culture, उनका उनका music, उनके खाने, वो भी जो oppressor है वो अपना बना के दिखा रहा है. उनका dance, उनके कपड़े, उनका land, उनकी ज़िंदगियाँ छीनी जा रही हैं. उनका सब कुछ छीना जा रहा है. उनकी stories नहीं हम छीन सकते. वो उनकी हैं.